ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ मामले का सुमोटो नोटिस लिया सी। सो इस मामले दे विच अज फिलहाल सुनवाई हो रही है और सुनवाई शुरू हो चुकी है। लखीमपुर हिंसा दे विच 4 किसानां दे सने 8 लोगों की जान गई सी। सो इस बाबत कह लीए तो 8 लोग जिहड़े ने इत्थे अपनी जान गवा चुके ने और बेफजूल किसी भी अजिहा जिहड़ा नहीं सी कि एकदम तो जिहड़ा वो हालात अजिहे बने जिस तो बाद फिलहाल आखिरकार की कुछ रिपोर्ट हैगी है। जानकारी लेने सुशील पांडे ने सारे फोन लाइन थे। जी सुशील, क्या कुछ जानकारी आपके पास? सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत देश की सुनवाई हो रही है। जी देखिए, लखीमपुर की घटना को लेकर निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि लखीमपुर की घटना को लेकर 8 लोगों की जो मौत हुई है वो बेहद दुखद है। और इस पूरे मामले में 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन फाइल किया था, जिसमें ये मांग की थी कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा जांच करवाई जाए और इस मामले में सीबीआई की जांच हो, ताकि तमाम जो 8 लोग हैं उनको न्याय मिल पाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल उन दोनों वकीलों को कॉल किया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से ये कहा है सीबीआई ने कि इन दोनों वकीलों को फोन करके सुनवाई के लिए मौजूद करने के लिए कहा जाए। थोड़ी देर के लिए फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। जब दोनों वकील मौजूद होंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि जो दोनों लेटर पिटीशन है, हमने उन दोनों लेटर पिटीशन को आधार बनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को भी जानकारी दी गई है कि कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी जो वकील हैं वो भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा। सुशील, एक अहम सवाल, क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि जिस तरह से सुनवाई अभी नहीं हो रही और थोड़ी देर बाद होगी, क्या कुछ माना जाए क्योंकि सुमोटो नोटिस के तहत ये कार्रवाई हो रही है और तत्काल प्रभाव से कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ सकते हैं? देखिए, साफ तौर से अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ये बताएगी कि उसके द्वारा लखीमपुर में जो तमाम कार्रवाई की गई या जो कदम उठाए गए वो किस प्रकार से उठाए गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि इस मामले में जो जांच है उसको एक कदम आगे बढ़कर कोई इंक्वायरी का गठन करे तो सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में भी विचार कर सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में ये तस्वीर तभी साफ होगी जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि यूपी सरकार कोर्ट में क्या कुछ जानकारी देती है इस पूरी घटना को लेकर। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो लगातार इससे ही खबर ते नजर बनी हुई है। सब तो बड़ा मसला घूम फिर के उत्थे ही आता है कि जो लखीमपुर दे विच होया अज तो ठीक 3 दिन पहला, अज चौथा दिन हैगा 3 अक्तूबर नूं अजिहा की होया जिस तो बाद इस सियासी घमासान मचिया होया। अजिहा होया कि 4 किसानां दी और उस तो बाद 4 होर जणियां दी मौत हो गई, जिस दे विच 3 कार्यकर्ता जिहड़े दसे जा रहे ने बीजेपी दे ने और एक पत्रकार। सो इन्हां 8 जणियां दी मौत हुई है, जिस तो बाद पूरी संजीदगी दे नाल इस मामले दे विच कार्रवाई दा लगातार दबाव बनाया जा विरोधी धिरां दे वल्लों। और उत्थे ही अगर बीजेपी दे आगूआं दी गल करिए, सरकार दी गल करिए तां उन्हां दा यह कहना है कि असीं पूर्ण तौर ते स्पष्टता दे नाल, निरपक्षता दे नाल जांच करांगे, बेशक कोई भी नामी चेहरा होवे क्यों ना होवे। क्योंकि लगातार इसे ते सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जी मिश्रा दे पुत्तर आशीष मिश्रा ही जिहड़े ने उत्थे मौजूद सीगे, गड्डी दे विच सन, जिन्हां दे वल्लों उन्हां किसानां नूं कुचलिया गया। सो इत्थे ही हुण प्रियंका गांधी भी इत्थे बोलदे होए नजर आ रहे हैं कि जदों तक अजय मिश्रा अस्तीफा नहीं दिंदे उदों तक कुछ नहीं होवेगा। तो लखीमपुर ते लगातार जिहड़ी है नजर बनी हुई। लखीमपुर कांड ते सियासी घमासान भी जारी। अज पंजाब कांग्रेस दा लखीमपुर दे वल कूच है और थोड़ी देर दे विच मोहाली तो इस दी शुरुआत होएगी। नवजोत सिंह सिद्धू दी अगवाई दे विच शुरुआत होएगी, क्योंकि उन्हां दे वल्लों कहा गया सी कि हर एक हलके तो 200 गड्डियां जिहड़ियां ने उत्थे पहुंचण वड्डी गिनती दे विच मोहाली जुट रहे ने पंजाब कांग्रेस दे वर्कर। जो तस्वीरां भी लगातार न्यूज़ 18 पंजाब तुहाडे तक पहुंचा रहा है कि किस तरह दे नाल अज जोश भी है। और दूसरे पासे जेकर गल करिए तां कुछ किसानां दे वल्लों विरोध दीआं झंडियां भी जिहड़ियां ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं राह दे विच दिखाईआं गईआं सी। और फिलहाल मोहाली तो लैके लखीमपुर दे बाद चाले पाए जाणगे। साडे पत्रकार दी जानकारी मुताबिक 650
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜੇਕਰ 10,000 ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 10,000 ਗੱਡੀਆਂ ਜੁਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 10,000 ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਹਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ? जी बिल्कुल गुरजोत, जेकर गल करी जाए तो हाले भी इंतजार करना पएगा। फिलहाल तुहानू तस्वीरां दिखा दिना, सामने जिहड़ा तुहानू रोड नज़र आ रहा है ये एयरपोर्ट रोड हैगा। एयरपोर्ट चौंक इसनू कह दिता जाता है, छत चौंक इसनू कह दिता जाता है। तो तस्वीरां तुसी देखो कि जिहड़े जाम लगने हैं वो शुरू हो चुके हैं। जिहड़ियां तस्वीरां तुसी इस पासे दियां देख रहे हो ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ तमाम ਰਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਮ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੀ ਚੌਂਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਮ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ 10,000 ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 10 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 10,000 ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ 'ਚ 10,000 ਗੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ, ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਰੀਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 500 ਤੋਂ 700 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी बिल्कुल, जेकर गल करिए तो हुण तो अद्धे घंटे बाद करीब ये काफला इत्थों रवाना हो जाएगा। एक मुश्किल जरूर लोगों को आएगी जिहड़े अक्सर जीरकपुर वाली साइड तो ट्रैफिक दे विच आउंदे ने, पटियाला तो जिहड़ी ट्रैफिक आ रही है उस नूं एक वड्डी मुश्किल आ सकती है। पर पटियाला वाली ट्रैफिक क्योंकि न्यूज़ 18 नूं बहुत सारे लोग ने जिहड़े सुन लए होणगे, तां उन्हां दे लई एक सलाह जरूर देनी चाहांगे कि पटियाला तो जो लोग आ रहे ने वो बनूड़ तो लांडरा दे रस्ते चंडीगढ़ का रुख अख्तियार करन ताकि उन्हां दे लई सौखा रहेगा, क्योंकि जेकर वो जीरकपुर आउणगे तो उन्हां नूं एक वड्डी मुश्किल दा जिहड़ा ट्रैफिक के जरिए सामना की करना पै सकता है। उत्थे ही दूजे पासे जिहड़े भी लोग जीरकपुर के रास्ते चंडीगढ़ जाना चाहते हैं या जीरकपुर के रास्ते दिल्ली जाना चाहते हैं, उन्हां दे लई एक वड्डी समस्या आ सकती है ट्रैफिक की वजह कारण। और जो लोग दिल्ली वगैरह जाना चाहते हैं तो वो ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि बनूड़ के रास्ते बाया शंभू बॉर्डर होकर भी दिल्ली का रुख अख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि जिहड़ा रूट मेन रूट है, जिहड़ा रूट जीरकपुर तो दिल्ली का रूट है, उस रूट के उत्ते जरूर तुहानूं ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगी और जिहड़े गड्डियां दे काफले आ वो ज़्यादा मिलणगे। इस करके जिहड़े भी लोग इस रूट नूं अवॉइड कर सकते और जिहड़े दो रूट असीं तुहानूं दस्से जेकर उन्हां रूटां नूं फॉलो करके जाओ तो तुहानूं ट्रैफिक की जिहड़ी समस्या उस तो निजात मिल सकती है। पर तस्वीरां विनोद नूं कहूँगा, तस्वीरां विनोद इधर दियां भी दिखा देन कि किस तरह जिहड़े हुण तो ही जाम लगने शुरू हो गए ने। और श्याम सुंदर अरोड़ा साबका मंत्री ने वो तुहानूं नज़र आ रहे हैं, साबका इंडस्ट्री मंत्री वो तुहानूं नज़र आ रहे हैं कि श्याम सुंदर अरोड़ा जी किन्नियां गड्डियां दा इकट्ठ लेके पहुंचे हो? देखो जी 200 गड्डी आ साडे नाल पिछे रुक गई आ रहे हैं सारे। जिहड़े
ਖੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਂਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਦਰਦ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਚਾਹੇ 15 ਦਿਨ ਰੱਖਣ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਿਤ, ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆਜੂੰਗੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ। ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਔਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਫ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਹੁਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 8-10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, FIRs ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੈਨੂਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਿਲਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਚੌਕ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਪਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਗਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਾਈਵ ਚੌਂਕ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਨਪਿੰਦਰ, ਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ? ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਇਕੱਠ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਆ। ਔਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜਨਗੀਆਂ, ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਗੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੋਂ? ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ 200 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਬਰਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵੱਲ ਦੀ ਯੂਪੀ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਸ FIR ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ FIR ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬੈਠੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਰਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਣਾ, ਇਹ ਨਰਪਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਐ ਕੁਚਲ ਕੇ ਔਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਲ ਦੋ 3-4 ਕਿਸਾਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਲ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਗਾਨਾ। 3 BJP ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਰੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ। ਕੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੀ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਵਾਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਗੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਈਗੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਈਗੋ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਮੇਜ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਕਠੋਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਈਗੋ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਅਗਰ ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਗਏ। ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਐਤਕੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਆਏ ਆ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਮਿਆਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਜੋੜਦੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਾਫਿਲਾ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।